ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਪਾਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ कर रही हूं। तो चलो शुरू करते हैं। 1896 ਵਿੱਚ ਬੈਰਨ ਡੀ ਕੁਬਰਟਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੈਰਨ ਡੀ ਕੁਬਰਟਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਐਥਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1900 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ पहली बार कद हुई, किथे हुई ते भारत ने कदों भाग लिया। भारत विच ओलंपिक एसोसीएशन दे संगठन दा सिरा YMCA दे सिर है अते इस विच डॉक्टर AC नॉरन अते HC बंक दी देन बहुत ही ज्यादा। दोनों का नाम याद रखियो। इन्हां दोवां व्यक्तियां दे यत्नां सदका या आप कह सकते हैं यत्ना फलस्वरूप 1927 विच भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन होंद विच आई अते इस दे पहले प्रधान श्री दोराबजी टाटा ते सकत्तर डॉक्टर AC नोहरन बनाए गए। एवें ही श्री जी डी सौंधी पहले सहायक सकत्तर दे रूप विच आए, जो आप पिछले पाठ विच भी पढ़िया सी। ये नाम याद जरूर रखियो। भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन 1927 विच अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसीएशन दी मैंबर बनी। बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन भारत दी वख-वख खेड एसोसीएशनां प्रांतक अते ओलंपिक एसोसीएशन, रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड अते सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दा संघ है। प्रांतक पद्धर ते प्रांत दियां सारियां खेड एसोसीएशनां रल के इसनूं स्थापित करदियां हन। एवें ही जिला पद्धर ते सारियां जिले दियां खेड एसोसीएशनां इस दियां मैंबर हन। भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन दी चोण 4 वरियां विच एक बार हुंदी है अते इउं है, एक प्रधान हुंदा है, एक सीनियर मित प्रधान, 11 मित प्रधान, एक सकत्तर, 6 सहायक सकत्तर, एक खजांची, 19 मैंबर प्रांतक ओलंपिक एसोसीएशनां विचों चुने जाते हैं। 9 मैंबर राष्ट्रीय खेड एसोसीएशन, रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड अते सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड विचों चुने जाते हैं। ये सारे मैंबर 4 साल लई चुने जाते हैं अते 8 साल तो वादे मैंबर नहीं रह सकते। काम की करते ने? भारत विच अनपेशावर खिडारियों लिए उचेचे खेड प्रबंध करने, जिससे फलस्वरूप शारीरिक, सभ्याचारक अते भारतीय भाव के गुण पैदा हो सकन। भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसीएशन के नियमां की पालना करना जरूरी है। भारत वालों ओलंपिक झंडा ते मोहर की वरतों देश विच ओलंपिक मामलियां नूं नजिठना ते ओलंपिक चार्टर की पालना करनी भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन की जिम्मेदारी है। वख-वख भारतीय खेड एसोसीएशनां नूं अंतरराष्ट्रीय मुकाबलियां विच भाग लैण दी आग्या देनी अते इन्हां मुकाबलियां लई मायक सहायता देनी भी भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन की जिम्मेदारी है। भारत के वख-वख प्रांतां विच प्रांतक ओलंपिक एसोसीएशन बनाउणा ते इन्हां प्रांतक खेड एसोसीएशनां दे खर्चिਆਂ ते निगरानी भी इसे दी जिम्मेवारी है। भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन वालों हर वरे अगस्त महीने विच ओलंपिक सत्ता मनाउणा, मतलब ओलंपिक सत्ता मनाउणा मतलब एक वीक मनाया जाता है अते देशवासियों नूं इस लहर बारे जानकारी देना भी इसे दी जिम्मेदारी है। भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन साल विच एक बारी वख-वख खेड मुकाबले कराउंदी है। भारत विच प्रसिद्ध खेड मुकाबले किहड़े ने? हर व्यक्ति अंदर मुकाबले की भावना हुंदी है जो उसनूं सत्कार अते इज्जत विच सहायता करती है। भावें पुराने समयां विच खेड मुकाबले बड़े घातक सन, पर समय दे
ਮੋੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਕਿੱਲਸ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੇਜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ 1895 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ 1903 ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ 1925 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1927 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਰੰਗਾ ਸਵਾਮੀ ਕੱਪ राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता भारतीय हॉकी एसोसिएशन जो 1925 ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 1927 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। 1935 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੋਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ 1928 ਤੋਂ 44 ਤੱਕ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਲਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1946 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਰੰਗਾ ਸਵਾਮੀ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਨਵਦਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਿਸ ਓਬਰੋਏ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹਰ ਵਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1949 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨਾਕ ਆਊਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਲੀਗ ਕਮ ਨਾਕ ਆਊਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਗਟਨ ਕੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਗਟਨ ਕੱਪ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਬੇਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ 1895 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ ਬੇਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਟਨ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇਵਲ ਵੀ
सी ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੱਧੇ ਭਾਗੀ ਰੇਲਵੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਸਨਸੋਲ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੀ ਕੱਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਕਲਬ ਨੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਕੱਪ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਬੰਗਾਲ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਕਆਊਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਕੱਪ ਬੰਬਈ। ਆਗਾ ਖਾਨ ਕੱਪ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਗਾ ਖਾਨ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੱਪ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1896 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਗਾ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਲਈ ਕੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਗਾ ਖਾਨ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 1912 ਵਿੱਚ ਚੌਸਾਈਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਗਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬੰਬਈ ਜਿਮਖਾਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹਰ ਵਰੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨਾਕਆਊਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੰਬਈ ਦਾ ਸਵਰਨ ਕੱਪ ਬੰਬੇ ਗੋਲਡ ਕੱਪ। 1955 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸਵਰਨ ਕੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਬੰਬਈ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1958 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨਾਕਆਊਟ ਕਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕਲੱਬ ਲੂਸੀਟੇਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਸ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। 1964 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲਈ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹਰ ਵਰੇ ਨਾਕਆਊਟ ਕਮ ਲੀਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਰੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 16 ਸਾਲ ਤੀਕ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੀਗ ਕਮ ਨੌਕਆਊਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਕੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਫੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਸਾ ਤੋਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਚੌਕੋਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੋਈ। ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ 1863 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 1895 ਵਿੱਚ ਡੁਰਾਂਡ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਉਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰਾਫੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕ ਆਊਟ ਕਮ ਲੀਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1970 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਰੰਤ ਕੱਪ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਦੁਰੰਤ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਦੁਰੰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੱਪ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਰਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਰੀ ਮੋਰ ਡੁਰਾਂਟ ਵੱਲੋਂ 1895 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਣ ਈਕੀ ਰਾਇਲ ਫਲਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 1899 ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਵਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਮੋਰਟੀਮੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1931 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਟਿਆਲਾ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 1950 ਤੋਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡੁਰੰਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਕ ਆਊਟ ਕਮ ਲੀਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਰੋਵਰ ਕੱਪ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਰੋਵਰ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡੁਰਾਂਟ ਸੁਵਰਤੋ ਕੱਪ। ਜੂਨੀਅਰ ਡੁਰੰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੁਬਰੋਤੇ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡੁਰੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੈ। 1750 ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 1797 ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 1846 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਟਰਾਫੀ
1934 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਖੇ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ, ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਕ ਆਊਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੀਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 1934 ਮੈਸੂਰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸੀਕੇ ਨਾਇਡੂ ਟਰਾਫੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਕੇ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਸਕੂਲ ਗੇਮਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨਾਕ ਆਊਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੀਕੇ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।